Good morning, Amma. I'm Naresh, lecturer in chemistry from DUR Academy. Today, we would like to deal Raoult's law and Henry's law and problems related to both, especially Raoult's law. This is important 4 marks question actually, including formula, including problem. This is very simple task. Raoult's law actually deals with the decreasing in the lowering of the vapor pressure. Why the vapor pressure of the solvent is decreasing? By the addition of the small amount of the non-volatile solution. That is the point. So therefore, when you are taking only pure solvent, only solvent. So the surface solvent molecules will evaporate and again they will condense back and they will create some pressure over the surface of the liquid. Actually, the pressure created by the vapors on its own liquid surface is called as the vapor pressure. So for pure solvent, the vapor pressure it is P naught. Whereas in the case of the solution, where few solute particles are there, actually these solute particles, they will create some interaction with the solvent molecules and they will decrease their volatility. So therefore, here the vapor pressure created by the solvent molecules when compared with the pure solvent is less. So the vapor pressure in the solution that will be PS. Definitely the vapor pressure in the solution is less than vapor pressure in the solvent. P naught is greater than PS. Okay. So then P naught minus PS that is considered as a delta PM. That will be lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. So this lowering of vapor pressure is directly proportional to whom? That is the important point. The lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute, because by the addition of the solute only, the vapor pressure of the solvent got decreased. So therefore, lowering of pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute. If your mole fraction of the solute is equal to 1, then it will be delta P will be equal to the P naught into mole fraction of the solute. P naught into mole fraction of the solute. So therefore, delta P divided by P naught, that will be equals to the mole fraction of the solute. So this delta P divided by P naught is called as relative lowering of vapor pressure, RLVP, is equal to mole fraction of the solute. So therefore, lowering of vapor pressure will be equal to mole fraction of the solute means number of moles of the solute divided by generally total number of moles. But when compared with number of moles of the solute, number of moles of the solvent is much higher. So we are simply neglecting the number of moles of solute in denominator. So finally, it can be considered as relative lowering of vapor pressure will be equal to weight of solute divided by gram molecular weight of solute into gram molecular weight of the solvent divided by weight of the solvent. So this is what the Raoult's law. So the statement of Raoult's law is nothing but at a given temperature, the relative lowering of vapor pressure of dilute solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute. This is what relative lowering of vapor pressure is depends upon the mole fraction of the solute. That's it. దాన్ని మనం స్టేట్మెంట్ ఫామ్ లో చెప్తే సరిపోతుంది. నవ్ ఐ విల్ రైట్ ద డెఫినేషన్. చూడండి, ఓన్లీ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మనం సొల్యూట్ యాడ్ చేసామో నెంబర్ ఆఫ్ వేపర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. వేపర్స్ తక్కువ ఉంటే వేపర్ ప్రెజర్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. వేపర్ ప్రెజర్ తగ్గడానికి రీజన్ ఎవరు? నువ్వు సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేయడం. ఇది వరకు సర్ఫేస్ దగ్గర ఓన్లీ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్సే ఉండేవి. ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్ లో సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చాయి. అక్కడ నుండి లిక్విడ్ ఇవాపరేట్ అవడం అనేది జరగదు, ఎందుకంటే అది అడ్డుగా ఉంది కాబట్టి. So therefore, that is the reason why the non-volatile solute particles will occupy the liquid surface. Hence, they will decrease the escaping tendency of the solvent molecules. సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఎస్కేపింగ్ టెండెన్సీ తగ్గింది అనుకోండమ్మా, వేపర్ ప్రెజర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుకనే ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్. రైట్.
ఓకే. అండ్ రౌల్స్ లాకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇది బాగా డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. బాగా డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. అండ్ సొల్యూట్ నాన్ వాలటైల్ అయి ఉండాలి. సొల్యూట్ వాలటైల్ అయి ఉంటే కుదరదు. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఆ సొల్యూషన్ బాగా డైల్యూట్ అయి ఉండాలి. ఇవి రెండు లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, హెన్రీస్ లా ఆర్ అదర్వైజ్ వన్స్ ఒకసారి స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ఐపీ పర్స్పెక్టివ్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు. దీన్ని ఎక్సెస్ గా ఏం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇంటర్నల్ గా మెకానిజం ఫినామినా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోగలిగితే చాలు మీరు. ఎట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్, ఎట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure of dilute solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute, is equal to the mole fraction of the solute. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ దాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం, ఇలాబరేట్ చేసాం అంతే. నెక్స్ట్ హెన్రీస్ లా, ఇది ఒక డిఫరెంట్ కేసు అమ్మా. హెన్రీస్ లా ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుందంటే అప్లికబుల్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఇన్ లిక్విడ్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఇక్కడ గ్యాస్ ఏమో సొల్యూట్, లిక్విడ్ ఏమో సాల్వెంట్. నేను జనరల్ గా వాటర్ అని రాశాను, బట్ ఏ లిక్విడ్ అయినా పర్లేదు. సో ఇక్కడ సొల్యూట్ గ్యాస్, సాల్వెంట్ వాటర్. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, మనం ఎప్పుడైనా గ్యాస్ ని సాల్వెంట్ లో పెట్టాలంటే లేదా సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ హై ప్రెషర్. చాలా ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టాలి, లేకపోతే గ్యాస్ ఈజీగా ఎస్కేప్ అవుతుంది. అందుకని మనం కూల్ డ్రింక్స్ తాగే వాటిలో క్యాప్ ఓపెన్ చేయగలం, అంత ఫాస్ట్ గా గ్యాస్ ఫ్లష్ అవుట్ ఎందుకు అవుతుంది, చాలా హై ప్రెషర్ దగ్గర ఆ బాటిల్ ని సీల్ చేసేస్తారు. ఎక్కడ చిన్న గ్యాప్ దొరికినా సరే గ్యాస్ విల్ కమ్ అవుట్ త్రూ దట్ అపర్చర్. దీన్నే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో మనం ఎఫ్యూషన్ అని చదువుతాం. చిన్న హోల్ దొరికితే చాలు, ఆ హోల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఫైనల్ గా ఆ హోల్ ని బ్లాస్ట్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాను, కంటైనర్ లో సాల్వెంట్ ఉంది, ఆ సాల్వెంట్ లో గ్యాస్ డిజాల్వ్ చేశాను అండ్ కంటైనర్ క్లోజ్ చేశాను. చేస్తే గ్యాస్ ఏమవుతుంది, పైకి వచ్చేస్తుంది కదా, గ్యాస్ ఏం కింద ఉంది, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. పైకి వచ్చి ఇక్కడ ప్రెజర్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఈ ఎంటీ స్పేస్ లో ప్రెజర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మేబీ ఇది కాకుండా సాల్వెంట్ కూడా ఇవాపరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద గ్యాస్ ప్రెజర్ ఎట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్. సేమ్, ఎట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్, at a given temperature, the partial pressure of the gas, the partial pressure of the gas in vapor phase, in vapor phase P, vapor phase P is proportional to the, proportional to the mole fraction of the gas in solution. అంటే పైన ఎంత గ్యాస్ ఉంటుంది అనేది ముందు అసలు లిక్విడ్ లో ఎంత గ్యాస్ ఉంది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లిక్విడ్ లో ఎక్కువ గ్యాస్ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కువగా పైకి ఎస్కేప్ అవుతుంది, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఎక్కువగా వస్తుంది. That is what the meaning. Proportional to the mole fraction of the gas in the solution. సో సొల్యూషన్ పైన ఎంత ప్రెజర్ ఉంది అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, సొల్యూషన్ కింద ఎంత మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది, సొల్యూషన్ లో ఎంత గ్యాస్ ఉంది. సొల్యూషన్ లో కనుక ఎక్కువ గ్యాస్ ఉంటే సొల్యూషన్ పైన కూడా ఎక్కువ గ్యాస్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ విల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద mole fraction of the gas. So therefore, partial pressure of the gas will be equal to the kH into mole fraction of the gas. So what is the kH? The kH is called as the Henry's constant, which is depends upon nature of the gas. Henry's constant value depends upon nature of the gas. Nature of the gas. Okay, na? So simple. This is about Raoult's law and Henry's law.
రెండు కలిపి 4 మార్క్స్ అడగొచ్చు, లేదా రెండు 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 టూ టూ మార్క్స్ అడగొచ్చు, అదొక 2 మార్క్స్కి ఇదొక 2 మార్క్స్కి. లేదా ఈ రెండు అడిగిన తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం అడగొచ్చు. రౌల్స్ లాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఉందమ్మా, అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడే దాని గురించి. రైట్. రెగ్యులర్ గా ఇచ్చే ప్రాబ్లం ఐపీ ఎగ్జామ్స్ లో. వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్, వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్ at 293 kelvins is 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of the solution at 293 kelvin. Solution at 293 kelvins when 25 grams of glucose, 25 grams of glucose is dissolved in 450 grams of water. Is dissolved in 450 grams of water. ఇది క్వశ్చన్ అమ్మా. క్వశ్చన్ అసలు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వాడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? మనకు తెలిసిన ప్రొసీజర్ ఏంటి? వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు 17.535. ఓకే. వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. ఎప్పుడు 25 గ్రామ్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ 450 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిందంట. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజరే కనుక్కోమంటున్నాడు వాడు. ప్యూర్ వాటర్ ఎంత ఉంటే గ్లూకోజ్ కలిపి ఎంత ఉంటుంది? డెఫినెట్ గా ప్యూర్ వాటర్ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద రౌల్స్ లా, అంతే. సో రౌల్స్ లా ఏంటి? రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్. సో దేర్ ఫోర్ relative lowering of vapor pressure is equal to number of moles of the solute divided by number of moles of the solvent. That will be relative lowering of vapor pressure will be equal to weight of the solute divided by gram molecular weight of the solute into gram molecular weight of the solvent divided by weight of the solvent. సో రిలేటివ్ లవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి? P0 మైనస్ పిఎస్ డివైడెడ్ బై P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది సాల్వెంట్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను మీకు తెలిసిన వాటన్నిటిని. P0 వాల్యూ అడిచాడు ఎంత? 17.535 మైనస్ పిఎస్ వాల్యూ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ పిఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 17.535. వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్, గ్లూకోజ్ వెయిట్ ఇచ్చాడు ఎంత? 25 గ్రామ్స్ డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ 180 గ్రామ్స్ ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ 18. వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 450. ఈ మొత్తాన్ని మనం సార్ట్అవుట్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 17.44 mm ఆఫ్ హెచ్జి. యా, డెఫినెట్ గా తగ్గింది, డెఫినెట్ గా తగ్గింది. 17.535 నుంచి 17.44 వచ్చింది. ఎస్, దట్ ఈస్ ద లోవరింగ్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఎస్, చాలా సింపుల్ అమ్మ. పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు ఇది. పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు, అసలు టఫే కాదు. మనకు ప్రాసెస్ తెలిస్తే చాలు, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోవడం తెలిస్తే చాలు, ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా చెప్పేసేయచ్చు మనం. రైట్? ఓకే, థ్యాంక్స్ అమ్మా. ఈ వీడియో ఎవరికైనా సరే అందరికీ యూజ్ఫుల్ అవుతుంది, తెలంగాణ ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళందరికీ. సో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, డివిఆర్ అకాడమీని ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.